ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ದಯಮಾಡಿ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗಿರೋರು ಕೂಡ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಬೇಕು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Great education is a combination of supporting environment, dedicated teachers, and the students who take joy in learning. Ladies and gentlemen, respected dignitaries, esteemed guests, and the bright promising student of MIT Mysore, a very happy and beautiful morning to everybody present here. I am Seema, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering, and here with me Professor Shivkumar from the Department of Chemistry. It's a great honor and privilege to welcome you all for the orientation program of the academic year 2023 and 24. We are delighted to have you all here today as you embark on this exciting journey of learning, growth, and innovation. This beautiful day marks the beginning of a new chapter in the lives of incoming students as they step into the world of engineering education. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ ಸರ್ವವೂ ಶುಭವಾಗಲೆಂದು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾದ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಸಂಜನಾ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು.
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी जळके मान मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू मल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया भक्तितुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका Thank you, Sanjana and team, for the beautiful dance performance. May Lord Ganesha bless us with success and happiness. Light is a symbol of happiness and prosperity as sunlight expels the darkness of might. To make this occasion a blessed one, invoke God and goddesses by kindling the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessing, may I now request our beloved principal, Dr. Naresh Kumar BG sir, to escort all the honorable guests of today's function and our beloved trustees to inaugurate the orientation program of 2023-24 by lightening the lamp.
request the two new students who will be joining us, a boy and a girl, to please join the inauguration. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते दीपज्योति नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च मति स्वच्छामि मे सदा शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः स्वेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् स्वेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपस्तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते दीपज्योति नमोऽस्तु ते ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಎನ್ನುವುದು ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರವಿದ್ದಂತೆ. ಅಂತಹ ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾದಂತಹ ಮಹಾರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಜಿ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಲೋ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. Good morning, one and all gathered here. My dear students and parents, it gives immense pleasure to welcome you all to MITM family. Today we have with us Dr. S. Murali, President of Maharaj Education Trust, Mysore, with us to preside over this function. I welcome you, sir. We are pleased to have with us Sri Rohit Chakratirtha, a renowned columnist and orator, to deliver orientation speech to the gathering today. I welcome you, sir. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು, ಟು ಬಿಡ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ is backbone of industry. One such eminent personality, Sri Yerappa R. Krishna, General Manager and Head, Remote Service Delivery, Wipro Company, as the chief guest. I welcome you, sir. ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು, ಸರ್. I wish to welcome Dr. T. Vasudev, Secretary, MET, in his absence. Dr. H. K. Chetan, Joint Secretary, MET, is here with us, who has also served as Special Officer, University of Mysore. I welcome you, sir. Dr. D. S. Guru, Treasurer, MET, who is about to join here, Chairperson of Department of Science in Computer Science at University of Mysore. Dr. Y. T. Krishnagowda, Founder Secretary of Maharaj Education Trust and Principal, MIT Tandavapura. I welcome you, sir. In absence are Anant Koppar. And in between, before welcoming the HODs and other dignitaries of this dais, I would like to welcome Professor Vidya Shankar VT, Vice Chancellor, Vishwarya Technological University, online to inaugurate our online courses, especially prepared for 2022 scheme VTU syllabus. It is open to all and it is on public domain in our Gnanamitra. I welcome you, sir. I wish Dr. Vidya Shankarji to inaugurate the course outcomes on the YouTube and address the gathering also.
civil or any other branch, according to me, all the branches are same. The reason being, the BTO has introduced a scheme wherein you can acquire any other additional degree called as a minor degree by acquiring additional 18 credits. Also, you can acquire BA honors by acquiring additional 18 credits. You all know that 160 credits is the minimum credit that you have to acquire for completing the Bachelor of Engineering degree. If you acquire additional 18 credits, in the same branch, you will be given a BA honors. If you acquire additional 18 credits in some other branch, you will get a minor degree, and major degree is the degree that you join. And there are so many elective subjects which you can choose from the first year onwards itself. I always say, a mechanical engineer cannot become a computer engineer at any point of time, but a computer engineer cannot become a mechanical engineer, but mechanical engineer can become a computer engineer at any point of time by acquiring additional credits of 18 credits. With this, there are many. BTU now has come out with innovative curriculum from third semester onwards. Those who have joined in the last year for first semester, those who are going to enter third semester in 2023, you will see many industrial oriented subjects being introduced in the curriculum, which we have already released the subjects and the syllabus to the third semester student. There are many options for the new entrants. After the completion of fourth semester, if you have a 7.5 CGPA, I have reduced from 8.5 CGPA to 7.5 CGPA. You have umpteen number of options to acquire the additional credits through online degree, online mode, after the completion of fourth semester. These are all the new measures which have been taken by BTU for enhancing the quality of the engineering graduates, where the industry expects quality engineers. As a new entrant, I think college is going to conduct an induction program for the 10 days, explaining how to choose the elective, what are the advantages of studying a particular elective, how you can enhance your knowledge, aptitude, enhancement ability. Subjects are there. Aptitude test is the most important. Today, industry says the engineering graduates who have come out will have no knowledge of aptitude. So you can learn everything, anything through online during course of your work. Only thing, you have to work hard. You have joined first year of engineering, you assume that you will get a degree, but mere acquiring a degree is not sufficient. Today there is a search for talent of a quality engineer. How to add a quality to the engineer? If you acquire a degree, you will be called an engineer. If you have a more talent, then you will be called talented engineer. Today there is a search for talent. The talent needs to be acquired by studying additional subjects. Whatever the teacher talks in the classroom is a basic and to certain extent depth. But you need by joining many courses online, where VTU itself has launched those courses online with a very meager cost. And if you pass the subject conducted by VTU online, then you will get an advantage. With this, I will always say to my student that you work hard, you will get a result. No result can be expected in a shortcut. Only better and better result you can achieve only through hard work and efficient work and planned work. With this, I thank the management members of the
Maharaja Institute of Technology, all are known to me in one way or other way. I express my sincere thanks to them for having invited me to address all the new students who have joined their institute. And I thank once again the students also and the parents and their parents and the members of the trust for having listened to me. Thank you one and all. Jai Hind, Jai Karnataka. And I request the members to allow me to exit out of this function. The reason being I have some other engagement, preoccupied engagement is there. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you for your valuable time to address our students and inaugurating our course curriculum. Let me continue my welcome address. We have with us heads of various departments of sections at the college who each one of you should be knowing. I call upon Dr. Manju B., Head of Chemistry, First Year Coordinator and also in charge of Principal of First MIT Degree College. I welcome you, Manju. Before going to next, I missed Dr. D.S. Gur, I called you. Now he is here. I welcome you to this orientation function, sir. I welcome and I ask Dr. C. Ramakrishna Gowda, Head of the Department of Civil Engineering and as well as my Head of the Department also. I am faculty at Civil Engineering. I extend warm welcome to Mr. Dr. Parimala R.V., Head of the Department of Electronics and Communication Engineering, onto the dais. I wish to welcome Mohammad Kaiser, Head of the Mechanical Engineering, onto the dais. Whatever is seeing the Shamiyan and dais, it is all because of Mohammad Kaiser. The Head of Information Science and Engineering and Data Science and also Controller of Examination is Dr. Sharath Kumar YH. I welcome you onto the dais, sir. The newly formed Department of Computer Science and Business System, the Head Dr. Honaraju B. I welcome you, sir. The Department of Mathematics is headed by Dr. A.H. Srinivas. I welcome him onto the dais. Dr. Vijayalakshmi Dayal, heading the Department of Physics. I welcome you, madam. The Department of MBA is currently headed by Dr. Murli himself. He is the President of the Trust also, as well as Computer Science Professor. Professor Manjunath, heading the Department of Master of Computer Applications. I welcome you onto the dais. The youngest amongst all, Dr. Professor Uma Bhavani, heading the Department of Humanities. I welcome you onto the dais. Sri Ashok R., Head Chief Librarian, I welcome him to the dais. I welcome Sri Dhanya Sundar, Head Department of Physical Education, onto the dais. I welcome Sri Shivsagar, SD Training and Placement Officer, onto the dais. Professor Kiran Kumar L., NSS Program Officer, is invited onto the dais. The ministerial section to facilitate all the auxiliary requirements apart from the academic is headed by Professor Aniruddha A.M., Administrative Officer. I welcome him onto the dais. Dr. Shivamurthy R.C., Professor of Computer Science and Head of the Department of Computer Science and Engineering and as well as Artificial Intelligence, to the dais. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು. I welcome all the teaching and non-teaching staff who have directly, tirelessly worked till last night, 12 p.m. actually, and worked hard to create this environment to do the orientation program at MIT Mysore. I'd like to welcome all many vendors who have come here today to the program. I also wish to welcome the press and media
who have been supporting us to the event. A warm welcome to everyone to the MITM family. You have to bear me another 20 to 30 minutes because I have pages of report, annual report of the last year programs conducted at MIT Mysore for the just concluded academic year 2022-23. The pride is letting the new family members know about the achievements of the family is unexplainable. The students of Maharaja Institute of Technology Mysore stand tall in the university through magnanimous results and their curricular activities, ranging from local to national levels. The faculty of Maharaja Institute of Technology Mysore take part in the university responsibilities in various capacities such as Board of Examination, Board of Studies, Evaluation Superintendents, paper setting, and evaluation also. Every department has well-qualified faculty, ably led by experienced HODs and mentored by one of the trustees. The speciality of Maharaja Education Trust is that all the members are basically teachers with decades of expertise and possess PhDs. This is the only college in entire nation to have the distinction of being built by and managed by such a trust. I shall now read out the last year's highlights. As we are a population of more than 3,500, including students and staff, even the highlights will look like a original match. My appeal to all fresh entrants here is that your achievements during the stay at MITM should contribute to the annual reports in the upcoming years. Maharaja Institute of Technology Mysore, fondly known as MIT Mysore, has a history of nearly 2 decades. Today I stand before you, the 17th batch of MIT family, which took to me like an ocean of future engineers. We produce about 25% of total engineers being produced in the region, and believe me, my dear students and parents, you are at the right place and at the right time. This 35 years green acres, lush green campus you see today was envisaged by learned and framed academicians who have achieved highest positions at the governing bodies of technical education, who grouped up in 2005 to form Maharaja Education Trust Mysore. The first brainchild is Maharaja Institute of Technology Mysore, where you are witnessing this orientation program. The following are the photos and their names. The institute has started with an intake of over 240, and with 4 engineering branches now has 1,500 intake per year, with 11 engineering branches and 5 master degree courses, with a total student strength of over 4,000 in this campus alone. Mechanical engineering, civil engineering, electronics and communication engineering, information science and engineering, computer engineering, computer science and business system, computer science and business engineering in data science, computer science and engineering, artificial intelligence, computer science and engineering, artificial intelligence and machine learning, computer science and engineering with IoT, cyber security, include blockchain technology, computer science and engineering, and the master programs are MBA, dual specialization, Master of Computer Applications, MTech in Thermal Power Engineering, Signal Processing, and Computer Science. In addition to this, to the crown, we have 8 departments affiliated to VTU to give away doctoral degrees in physics, chemistry, mathematics, civil, mechanical, E&C, CSC, and as well as ISC. The college, over a period of 17 years, has also witnessed magnanimous growth of its parent body, Maharaja Education Trust. The trust has added to its wings a dozen of institutes and successfully running all of them, and has garnered applause across the society. We proudly say that we are now counted amongst pioneers in the field of education and have 10,000 plus students benefiting from it. By doing so, the trust has 1,000 plus employees looked after its family members. The following are the institutions. You can see it on the screen. Such being the track record, MITM students who are also real ambassadors have excelled par expectations all these years and have done no different between the academic year 22-23. Here I present before you the annual report of the college
in the reverse chronological order. The recent one we conducted is Engineers Day celebration. We celebrated that by honoring 20 staff members. We have completed 10 years of service this year, were felicitated, and a total of 111 staff have completed service during 10 years or more at the institute. Dr. Murli was chairman awarded by APJ Abdul Kalam Award at Bangalore on September 7th. To help the society, we conducted free Diploma CET, free coaching and mock DCET, Diploma Central Examination Test, August 28 to September 1st, and as well as mock PGCET at Hassan, Kodagu and MITM here on 29, 30 and 31st respectively. As part of the CSR conducted free 5-day DCET coaching to help polytechnic students seeking admission to various engineering courses. It was a grand success. Citing the requirements of students and remote locations willing to pursue PG courses such as MBA and MCA, free mock tests were conducted at Hassan, Kodagu and Mysore district. They will be taking their test on 24th, the coming Sunday. A total of over 300 students benefited from the above activities. Earlier to that, we have conducted our National Festival Independence Day at college itself and as well as by neighboring village Belawadi, where 54 children's government school on the occasion of 77, we donated few useful stationaries to help their education. Earlier to that, on 12th August 2023, we conducted a 5th Mega Job Fair 2023 at Maharaja Institute of Technology, Mysore, organized by Maharaja Education Trust, Mysuru, was inaugurated on 12th 23 August, Saturday, by Sri Ramesh Babu Bandi Siddegoda, Honorable MLA, Srirampatna constituency, and Sri B.S. Shivanna, Chairman Ram Manohar Lohia Thinkers Forum, Bangalore. A total of 104 companies participated in the fair, while 4,000 plus job aspirants, 2,428 of whom have registered online, and the rest of the candidates walked in and opted for non-IT sectors, and rest of the applications had aspired for other sectors. Job fair was so planned that each company and aspirant, segregated according to their pre-filled registration form, were allowed to meet each other in the allocated interview rooms. A total of 1,024 offers were confirmed, and with 334 jobs to selected candidates, were given the spot of 690 candidates are shortlisted for further rounds. These are some of the glimpses of the job fair. And we do conduct free health camp nearby villages using our Ayurveda hospital in the campus. Earlier to that, in June 23rd and 23rd, we had a hackathon, Hack4 Mysore. 24-hour hackathon was held on 22nd and 23rd June. More than 100 teams, each team of 3 members, various colleges participated. Students in coordination with Taste Plants and Training Center, guided by Dr. Sharat Kumar YH, successfully conducted the event. Mr. Chirag, a student of ISC who is on a mission to propagate blockchain technology, was in the forefront. To the institute, we have NBA accreditation, NAC accreditation, and as well as it is certified by ISO 9000 also. Before that, we conducted the free mock CET. So many of you are there on that day. The question papers were prepared by subject experts in each domain, physics, chemistry, mathematics, and biology. And the examinations will be conducted in the manner that emulates the KCET. The top 3 students emerging out of this mock CET who got 15,000 first prize, 10,000 and 5,000 respectively. Our Honorable Chairman, Dr. Murli S., written a book in Kannada, the Sri Sankarara Hejje Gurutagalu. That book was released on 25th of April 2023 at our GSI campus. National Science Day was celebrated on 28/2/2023. The glimpses are on the screen. The last year, Bhumika from MCA department secured 5th rank at VTU. Coming to the department's progress for the year, Department of Basic Science, in that mathematics department produced 3 PhDs this year,
namely Ajay Kumar, Indumati, and C.K. Ajay. Educational trip for first year students to Advanced Research Center of Powder Metallurgy and New Materials, headed by Dayal, to visit Indian Institute of Technology, Madras, Research Park and Development, Department of Physics, Thermoelectric Lab, IIT Madras. Another education trip was conducted for first year students and faculty to UR Rao Satellite Center, Bangalore. It is soon after the Chandrayaan 3. Financial assistance to Dr. Vijayalakshmi Dayal for participating in IEEE International Magnetic Conference, Intermag 2023, Japan, 15th May 2023 to 19th May 2023, Science and Engineering Research Board, SERB, Department of Science and Technology, DST, New Delhi. I congratulate her. One scholar is awarded PhD in Physics Department also. Department of Computer Science and Engineering and Artificial Intelligence, in total they have produced 2 PhDs. One is Ranjit, other one is Dr. Hemant. Organized 24 hours hackathon, conducted technical talk on AI and ML, MOU with Infosys workshop on programming skills, organized graduation day, industrial visit to Cyberverse and heritage tour to Somanathpura, Navy base at Vigyan Labs. Department of Information Science and Engineering and as well as Data Science. They produced 1 PhD, Professor Dr. Somshekhar, visits Keynes Technology and ISRO along with students. Achievements in sports, Anjali Bhaskar, silver medalist in the entire VTU competitions. The Yashaswin Yam just missed the rank of VTU. Celebrated graduation day at ISC department, workshop on jobs beyond 2023. Coming to Department of Electronics and Communication Engineering, one Professor Manasa got the PhD award, inauguration of solar corridor by parents at last year orientation. Expert talk on scope and future automotive electronics from one of the pioneers, Mr. Chetan Yam, Senior Software Engineer, Mercedes-Benz. Department students trip to UR Rao Science Center, ISRO, and Vishweshwara Technological Museum. 1 week national level faculty development program on pedagogic principles in collaboration with IQAC, MIT Mysore. Department of Mechanical Engineering, Dr. Harish got his degree of doctoral. Various events were conducted at the department, RM Wrestling, Cricket League, disassemble and assemble of two-wheeler parts, Best Project Award Ceremony, industrial visit to Automatic Axle Limited, cooking with fire and competition, and some other events witnessed by our secretary, president, and as well as me also. Department of Civil Engineering has MOU with Construction Management Training Institute to train the students of final year and as well as place them in a suitable position. In addition to that, the Department of Civil Engineering produced 4 PhDs, Subramanya, Punit, Sharmila, and one more candidate. Professor Manoj BR has completed his internship program from IIT Kharagpur for a period of 12 weeks with a stipend of 10,000. Technical talk was organized on Do Not Mix, Segregate and Fix. Dr. Sunil BM, NITK Surathkal, Natures and Nature Design Heuristics, Insights, Structural Futuristics, Foresights by Dr. K.S. Babu Narayan, NITK Surathkal. Technical trip was organized for final year students to Linganmakki Reservoir, Varahi Underground Powerhouse, Mahatma Gandhi Hydroelectric Project, Murdeshwara, and pre-final students were Vattevallai Dam and Sriramadevarkatte near Hassan. Department MCA has participated in so many inter-college competitions for poster presentation, expert stops were held. Coming to Department of MBA, they produced 2 PhDs, Intercollegiate Fest, Sankranti, Trade Exhibition, Vyaparaguru, One Day Management Premier League, Rotaract Club, Blood Donation Camp, Industrial Visits. Dr. Manoj Kumar won the Guinness World Records for thickest book, and Dr. Sham BR and Dr. S. Radhakrishna National Award. Coming to Department of Library and Information Censor, in the year 2022-23, library launched the e-gateway to access e-resources such as e-journals, e-books, open educational materials, question banks, and other related materials. In the year 22-23, library opted International Library Management Software Koha, library catalog hosted online to search the library holdings,
and user to know their library transactions. I hope with this long report read before you would have definitely given you the glimpse of the activities taking place at this college, and some more are missed out here that will be known to you in future, and it shall motivate you all for doing greater things in the future, as you are all now officially the future of MITM family. Assure you the best of the education from MITM and wish you all the best. ಇಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಂದಿರೋ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಲವ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ಸ್, ಲವ್ ಯುವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲವ್ MIT. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಅಗೈನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ MITM ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. Thank you, sir, for welcoming each and everyone to this function. On behalf of Maharaja Education Trust, I wholeheartedly welcome our beloved principal, a walking library, Dr. B.G. Naresh Kumar sir, to this function. Welcome you, sir. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು MITM ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವೀಧರರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿವಿನ ದೀವಿಗೆಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 2022 ಸ್ಕೀಮ್ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. A dream becomes a goal when action is taken towards its achievement. We at Maharaja Institute of Technology, Mysore, are very proud to say that we have created another set of bright professionals who will hopefully contribute much more to the society. It is a practice at MIT to recognize and honor all the achievers in the field of education, sports, as well as social services. This has been a long-standing culture in our MIT family. May I now request Professor Sumaya Siddiqui, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering, to please do the honor of prize distribution. Thank you, Professor Seema, for having me. A very warm welcome to one and all present here. I am Professor Sumaya Siddiqui from Department of Computer Science and Engineering. To begin with a felicitation, I would request to all the PhD scholars and academic toppers to be ready to receive their honors by gathering near the dais. On behalf of the entire institution, I would like to extend warm wishes to all the PhD scholars for their successful completion on their research work. To begin with the Department of Computer Science and Engineering, we have our PhD scholars, Dr. Ranjit Kesi. Can we please have you on stage? Dr. Somshekar BM. Dr. Hemant SR. Please have a seat, sir. May I please request our beloved principal and the president to please do the honors. May I please request the HOD of Mechanical Engineering, I request all our management and the chief guest to please do the honors. Next, from Department of Civil Engineering,
request the chief guest to please join to do the honors. I request all the chief guests to please join to do the honors. Thank you to all the research scholars. And now, from the Department of Civil Engineering, we have Dr. Subramanya RM. Can I request all of you to do the appraising for them? Dr. Sharmila A. Dr. Savita A.L. I request Dr. Puneet N. I request all the chief guests and the management to please do the honors for our research scholars from the Department of Civil Engineering. I request all the department HODs to please join for the photograph. Next, from Department of Electronics and Communication Engineering, we have Dr. Mansa M.G. From Department of Mechanical Engineering, we have Dr. Harish B. From Department of Mathematics, we have Dr. Ajay Kumar M. Dr. Ajay C.K. Can I request all of you to please join us over the dais? Because next From Department of Mathematics, we have Dr. Indumati R.S.
From Department of MBA, we have Dr. Shri Kumar. From Department of MBA, we have Dr. Shri Kumar. We request all the very best to all the research scholars for their research work. And now, coming to the toppers list, from the academic year 2022 to 2023, from the Department of Computer Science and Engineering, we have Rishika BH having the USN 4MH20CS 076, third year, who has secured 9.140. Congratulations. Next we have BB Sanya possessing USN 4MH19CS 011, fourth year, from Department of Computer Science and Engineering, who has secured 9.579 as the CGPA, who is also getting the benefit of getting the discount over the tuition fees from the institution. Next, from the Department of Mechanical Engineering, we have Ullas K having the USN 4MH20ME027, third year, who has secured 8.530. Can I request all the academic toppers to be ready? Next, we have Sagar DM from the Department of Mechanical Engineering, possessing the USN 4MH19ME036, fourth year, who has secured 9.237. Next, from Department of Electronics and Communication Engineering, we have Nirmita P possessing the USN 4MH20EC053, third year, who has secured 9.310 and who is also getting the benefit of tuition fee discount from the institution. Can I request all the audience to please appraise them? Next, from the Department of Electronics and Communication Engineering, we have Prarthana R, 4MH19EC067 from fourth year, who has secured 9.289, who is also getting a discount on their tuition fees from our institution.
Next, from the Department of Information Science and Engineering, we have Rakshita NH 4MH20IS 069 from third year, who has secured 8.980. Next, we have Yashaswini M 4MH19IS 124, fourth year, who has secured 9.711, who is also getting the benefit from our institution by having the discount over their tuition fees. From Department of Civil Engineering, we have Varshita HS, possessing the USN 4MH20CV028, third year, who has secured 9.350, who is also getting the discount over their tuition fees from our institution. Next, we have Sanjeev KS from the Department of Civil Engineering, possessing the USN 4MH20CV429 from fourth year, who has secured 9.526 and who is also getting the benefits from our institution by getting the discount on their tuition fees. Thank you to the dignitaries. Can I request you all to please have a seat? Once again, I heartily welcome to all the fresher students to our college, and I ensure that we will do everything possible to equip you with the best possible teaching resources, practical exposures and training methods, so that you are able to shape up your life and career for the challenging world out there. All the very best. Thank you so much. ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖೈಸರ್ ಇವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Respected President of the Trust, Dr. S. Murli sir, and the other Maharaja Education Trust members, as well as the guests gathered over here, my esteemed colleagues on the dais, as well as a beautiful August gathering in front of me. A very good morning to all of you. A wonderful day, because it's neither hot nor it is rainy. Thanks to the Almighty for blessing this wonderful day to all of us. The very first observation and probably the first lessons from Maharaja Education Trust to everyone gathered over here, the observation is the energy is very low, because no appreciation, no applauding on this wonderful arrangements and the wonderful gathering over here. A big round of applause to everyone gathered over here, please. Because humans are bound to do better and certainly to excel out of every single motivation that they get. And the best motivation is a couple of applauds. Now, dear friends, and the respected principal, Dr. Naresh Kumar Biji, presented before you a very lengthy report
Why I'm insisting on this part is because there is a big sky that is available. I'm not naming it as an ocean. A big sky is available for exploring. Infinite number of opportunities are available for everyone who gets into this engineering course. So that is how that list goes on lengthy. Considering this, once again welcoming all of you to the family of Maharaja Education Trust, in particular to the Institute, Maharaja Institute of Technology, Mysore. And believe me, the people who get into this engineering courses, their life will excel not just because of the technical know-how or the knowledge that they are going to gain, it is because of the attitude and the discipline with which they will be exploring this engineering world. Considering this, every mass works into a system only with discipline. Considering this, there are few regulations both academically as well as the disciplinary wise. First of all, let me tell you that every single student who joins any course in any of the colleges, not just in Maharaja Institute of Technology, but any of the courses under VTU or any other university, they are bound to attend the classes. The criteria is, if a student, it is believed that if a student attends 85% of the classes, then there is a huge probability that the student will surely pass through the examination that he is going to face, as well he is going to score very good marks. That is the belief. For that reason, every student is bound to attend minimum of 85% of the classes that are conducted in every single subject. This is not just MIT Mysore's regulation, it is a VTU regulation. So please make a very serious note of it. Shekada 85% class hajari ತೋರಿಸಿರಬೇಕು. Then ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ VTU ಮುಖಾಂತರ, VTU ಪ್ರಕಾರ, VTU regulations ಪ್ರಕಾರ, every student is supposed to take 2 tests compulsorily, whereas in MIT, to uplift the performance of the student, we have mandated 3 internal assessment tests in every single subject to be attended by the students. So 3 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. That is a regulation not just by MIT Mysore, in most of the colleges also. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 22 ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು, ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 22 ಆಸ್ their average test marks in each of the subject to write the semester end examination. So please be careful there. Compulsorily attend all the tests and write them well. Score not 22. 22 is the base minimum. What will you gain out of 22? Just pass ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಉಪಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಡಿಗ್ರಿದು. So that is why please secure nearly 50. Then we have a practice, because every single criteria of the student has to be carved out. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಗೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತರಹ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯೋಜಿಸಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎರಾ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ checking how your son or daughter has performed through the results after 1 year or 6 months, we will be continuously evaluating the progress of your student through the classes, through the tests, through the quizzes, through the lab, Viva OC, through the unit test as such. Therefore, it is very important that all of you should be obliging to the requests by the college people, so that you could come and attend the parents meeting, meet the teachers over here and get to know the status, how your student, how your
boy or the girl is doing. Apart from that, it's wonderful to see that every year we will have selected a wonderful uniform for the first year entrance. So all of you are to compulsorily put on the uniforms for the college except on Wednesday. Wednesday you could surely come with your choice. Again, not explicit. It should be a decent dress. But one thing I insist on every one of you, the world looks at us as educated people, not just educated people, the world looks at us as the people who will give the trend to the world. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಬಾಯ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್, some of the times we come across the people, the students who don't look like students. ಒಂದು ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಈಗಲೇ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರೋ ತರಹ ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರು ಸಹ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಆರ್ ದಿ ಡಾಟರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದೇ ಲುಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ಏನಕ್ಕಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು ನೋಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟೇ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್, the world looks at him or her as how they look first, then they'll go into what is their knowledge. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಕಾಣಬೇಕು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀಟ್ಲಿ ಟಕ್ಡ್ ಇನ್ ಶರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಶೂ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿತ್ ಶೂ, ವಿತ್ ನೀಟ್ಲಿ ಟಕ್ಡ್ ಇನ್ ಶರ್ಟ್ಸ್. Then college provides identity cards to every single student who joins Maharaja Institute of Technology. So that it becomes an identity of that particular student anywhere inside the campus. So for that reason, every student is to put on the college identity card compulsorily. We will be very strict on these regards as far as uniforms as well as the identity cards are concerned. And then as per the VTU norms, not just the usage, even the possession of mobile phones is prohibited. If you just go through the regulations, MIT Mysore is not forcing anybody. MIT Mysore is not forcing anybody. Please make a kind note of this, especially the students, the young students. It is the regulation by the university that not the usage, even possession of mobile phone is also prohibited. So following the same, MIT Mysore implements this regulation also, because we are also affiliated to the university. So considering this, your mobile phones will be confiscated for a duration of at least a semester, and they will be returned back only when the parents come and give the undertaking not to repeat in future. Apart from that, MIT, or rather Maharaja Education Trust, for all its institution, is very precautious about the safety of its students who will arrive to the college campuses, be it MIT Mysore, be it MIT Tandapura or anywhere. Based on this concern about the students and their safety, we avoid students coming to the college in a hurry on their bikes or two-wheelers. What we tend to do is, MIT Mysore has got more than 60 buses, and it is covering a radius of more than 60 kilometers in and around Mysore. So considering this, you just name a point in the nearby location our buses will be transporting. So considering this, it is compelled that every student should reach MIT Mysore and reach back to their houses using MIT Mysore transportation only. Our very humorously, our principal keeps on saying that, why do you come by a two-wheeler or a four-wheeler? Come by 10-wheelers or 8-wheelers. So considering this, you will be a real Maharaja to take the transportation of MIT Mysore and travel from any of the places. It will be, more or less, we will be trying to ensure safety through our transportation. And more so ever, it is complimentary to everybody who will take admission to MIT Mysore. So why not to utilize that? Apart from this,
one thing which will be really liked by every single parent and guardian who has gathered here, that MIT Mysore has a very unique feature of itself in the form of, just like you people are their parents, the parent to your son or daughter at the houses, even at MIT Mysore, especially within the campus, there is a faculty member who will be allocated to your boy or the daughter, just like the parent at home. So it is called mentorship. So every student will be allotted to a mentor who will be acting like a parent to your son or daughter at the campus. So it is not just academic concern, ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಿ we will be trying to bring back the excellence that is lying in your son or daughter to the better place. So adakkagi mentorship anta heltivi. A mentor will be allotted to every single student over here whom your daughter or son will be reporting. So attendance irli, internals irli, athwa ಏನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಮೇಷ್ಟ್ರದ್ದು ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ಏನಾರ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಥರ ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಲಿಸನ್ಸ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, there will be a mentor, the faculty member who will be listening, who will be taking care of your daughter or the son at this campus for their academic excellence. So all these things are available. There is much more beyond this, because with it, this is a stage where it is just orientation day. So there is much more which will be coming back, and people will keep on experiencing as and when they start approaching this area. So that's all I have. Few regulations that I have made known to all of you. I feel that you will have noted down very seriously. It is not just about noting it down, it is about following them or abiding by the instructions of the college. Thank you so very much. Thank you, sir, for briefing about the rules and regulations of the college as well as the university. I hope all the students will definitely obey all the rules and regulations. Transportation is the center of the world. It is the glove of our daily life. The transportation wing of Maharaja Institute of Technology, Mysore, has its own place in the heart of every student. May I now request Professor Anirudh A.M., Administrative Officer, MIT Mysore, to brief out the transportation facility to and from the Maharaja Institute of Technology, Mysore. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ. ವಿದ್ಯೆಯ ಕೊಡದ ಗುರು, ಬುದ್ಧಿಯ ಹೇಳದ ತಂದೆ, ಬಿದ್ದರೂ ಬಾರದ ತಾಯಿ, ಕಡುವೈರಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ MITನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡೋ ಗುರು, ಬಿದ್ದರೆ ನೋಡೋ ತಾಯಿ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ್ದೆಲ್ಲ MITನಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಅರೌಂಡ್ 6:30 AM ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಬಸ್ನ ಮಾಹಿತಿನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಔಟ್ಸು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೂ ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75 ಬಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 75 ಬಸ್ಗಳು 75 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ HD ಕೋಟೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಹುಣಸೂರು, KR ನಗರ ಮತ್ತು ನಂಜನಗೂಡು, ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ 8 ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮದ್ದೂರಿಂದ 2 ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ, KR ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಇದೆ. ಆನಂತರ
ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ KM ದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬಸ್ ಇದೆ, ಬನ್ನೂರು ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಸ್ ಇದೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ KSRTC ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ 21 ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ರೈಟ್ ನಾವು 49 ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 75 ಬಸ್ಗಳು ಅಗತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾಹಿತಿನೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಓನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 30 ಬಸ್ಗಳ ಡ್ರೈವರು ವಿತ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ನಾಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ KSRTC ಬಸ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ 21 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ KSRTC ಬಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಲಿಸ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ KSRTCಯಿಂದ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಬರುವಾಗ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಕೂಡ ಬಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೂ ಸಹ ನೀವು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೇನೇ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ, ಬಸ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. KSRTC ಒಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 320 ಬಸ್ ಓಡಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಸುಮಾರು 80 ಬಸ್ ಓಡಿಸುತ್ತೆ. 1/4 ಆಫ್ KSRTC ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಬಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಪಿಂಕ್ ಬಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ನಾವು ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಬಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಬಸ್ದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಬಸ್ದು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಸ್ಸು ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಎಲ್ಲ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಶೇರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2nd ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. 1 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 3 ಶೇರಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. 4 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರ್ 180 ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 180 ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 2 ಪುಸ್ತಕ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಇಷ್ಟಾಗಿ www.mitmysore.in ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಲೈಬ್ರರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೀವೇ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 8:45 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ 9 o'clock ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ 8:45 and 9 ತಿಂಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಆದರೆ 9 ರಿಂದ 11 1 hour ಈಚ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 11 ರಿಂದ 11:15 ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆವಾಗ ನೀವು ತಿಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ. 11:15 ರಿಂದ 1:15 ಮತ್ತೆ 2 ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಥರ. ಮತ್ತು 1:15 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್. 2 ರಿಂದ 4 ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜು ಮಹಾರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಹಾರಾಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 4 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಅಗ್ರಮಿತ್ರ ಅಂತ ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು. 50% ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ವೇವರ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 85% ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟುಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಲೈಬ್ರರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಮ HODs ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ 4,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಅರೇನಾ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಕೇಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 8-10 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಸೆಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ತೆರೀಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಮಸ್ತೀನಿ. ಕಾಲೇಜಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಿರುದ್ಧ AM ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅರಸಿ ನಾನಾ ವೇಷಗಳನ್ನು ತೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಶಿವಸಾಗರ್ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ KA42 M5747 ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು, ಯಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. KA42 M5747. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಭಾಂಗಣದ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಬಳಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಶಿವಸಾಗರ್ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Dignitaries on the dais and off the dais. I like to welcome the kings and queens of Maharaja Institute of Technology, Mysore, to our orientation program. The Training and Placement Department works for the bridge between the industry and academia. The major focus to train the students and to place the students. We will train the students based on the skill sets. If a student wants to go for an higher studies, we will give the awareness programs. If a student wants to go for an civil services, that in the MIT Mysore, we will give the awareness program for the students. If the students wants the job, the basics, the first we will train from the first year, the communications, aptitude, soft skills. That will be started from the first year. In the final year, if any companies visited to MIT, we will give the company-specific training. This is very, very important. The last year, 396 students are placed for the industry. This is the highest campus recruitment because in the recession field also that we are done the best. If you are considering all over in India or in Mysore region, it's a very difficult situation for the students to get placed. For example, for the reference to Yerappa sir, in 2020-22, 98 students placed to the Wipro. 98 students. Thank you for giving the opportunity to our students, and also they are all 98 students, they are working in the campus. So this is the key point to us. And also when we are interacting the students, they have their own problems with their communications or aptitude. But in MIT, we have giving a clear instructions. If you are facing any problems, you are coordinating with the faculties or with the student coordinators. If in the recession field, students are facing that the students receive the offer letter, but they are not joined. Due to this recession, the company is not giving the join date. But till today, the MIT management and the placement department stand with the parents and the students, giving them more opportunities to attend other companies. We are here to give the opportunities. Dear students, explore it before it expires. That is very, very important. Though all the best that we are requesting all the students to interact with the placement department in this 2020 and 2023 years, that we are done 2 milestones. One will be the association with an ISC, Dr. Sharad Kumar YH, that we are hosted the biggest hackathon event. The total 208 the team there registered, and also worth of 60,000 rupees, the students won the prize. And the second will be the job fair.
The total 4,000 students they participated, and also the 1,496 student place. It means the 1,496, the family they're running with their hands. This is very important, always that we focus the students' mindset. So be aware of that. When I am interacting with my team, I say, Harta ka marno, the share ka marno. It means that we are aiming that it will be big. Definitely that you will reach the big next. Thank you so much. Thank you, sir, for creating awareness about training and placements at MIT Mysore. May I now request Ms. Yashaswini, alumni from the Department of Information Science and Engineering, who got placed for more than 3 companies with high packages, to share her experience in MIT Mysore. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. A very good morning to one and all present here. I, Yashaswini M. I'm 2023 passed out from Department of ISC MITM. So today I'm here to speak about our college and our, all the activities academically as well as regarding the placements. I'm very grateful to our institution and as well as our department. They have supported me in all the stages, and all the lecturers here, they are very supportive. And one thing I'd like to suggest to all the freshers here is that please listen to your regular classes and half of your job is done. You need not to worry to your finals or any other internals. Just listen to the lecturers that your faculties give and half of your job is done. So they teach very, very nicely. So you need not to put any other efforts going home. Just you need to practice. That is one thing I would like to suggest. And regarding the placements, our institution will be providing many opportunities and will be carrying out the different activities right from the first year. Right from first year, they'll make you participate in different kind of placement activities, and they'll be providing you different kind of trainings that is necessary for your each and every steps for the placements. So please participate in all of that. Don't stand out, okay? So that is one thing I'd like to suggest. And also, I've been placed in a company right now, and all because of the activities that is being provided to us. I personally thank Shivsagar sir. He was just like a friend to us, and being a placement coordinator, I have been actively participating in all of the activities, and I request all of you to participate as well. And academically as well, our institution provides many opportunities. They'll be providing the fees concession that I have received for 3 consecutive years, and it has helped me financially very much. So I am very thankful for that, and I request all of you to utilize different kind of things that the institution will provide. So I wish you all very best of luck and great future. And also I would like to congratulate all the toppers and the PhD awardees received today. Thank you so much. Thank you, Yashaswini, and best of luck your future. Now I call upon Mr. Kartikesh from the Department of CSE, who got placed for more than 2 companies, to share his experience at MIT Mysore. Greetings to all the dignitaries and the audience who are present here, and thank you for giving permission to share my experience on my MIT Mysore. So before going to my experience part, I would like to brief about myself. I am Kartikesh. I was a student in Computer Science and Engineering department. So as of now I'm working in Maple Labs as an associate software engineer from past 3 months, and at the end of the time, like, I had 2 offers from one is from TCS Digital, and another is from Maple Labs. This is what the brief about me. Like, coming to the academics experience, what do I have is the faculties which we get in our department, in any other departments, they are very supportive. Like, whoever taught me, they gave 100%. Because of that, I have a very good CGPA and with the add-on effort of mine.
So I think academics part you can manage. You just need to attend a classes and just additional efforts that you can put. Like academics part will be very done. Like, and I tell you guys to mainly focus, add on focus like to the academics parts, because the CGPA matters a lot for entering in the placement. So coming to the placements part, like I was a placement coordinator for the year of 2023. So I am very close to the placement department and Shivsagar sir, like how the companies came and what all the activities that happened in the placements. So coming to the companies that we got, as though last year you all know that IT had a recession, we got more than companies that which came to Mysore, and we had an equal opportunity like what other top colleges or good colleges had. And so what I found is like all of us has participated and most of us got offers, but the only thing like little bit people didn't got offer is all about skills. Add on to the education or the CGPA, student should mainly focus on the skills. As if now corporate not only focusing on the percentage or the CGPA, what student have the skills. Like I would advise all of you to work from the first year itself. You need to work on the projects. You make a team, work on the projects. It's not only specific for IT domain, for the civil or mechanical. Go contact Shivsagar sir in first year itself. Get a target company. Tell Shivsagar sir, this is my company. I want to go get into this company. Surely, I trust you guys. He'll surely call the company and just prepare for that. And yeah, this is a piece of advice, and thank you so much. Thank you, Kartikesh, and best of luck for your future. May I now request Professor Triveni, Department of Chemistry, to introduce our today's chief guest, Shri Yerappa R. Krishna sir, General Manager and Head, Wipro, to the gathering. Good morning to all. I take this opportunity to introduce today's chief guest, Mr. Yerappa R. Krishna, General Manager and Head, Remote Service Delivery, Global Service Management Center, Mysore. Sir has overall 29 years of experience in industry and has been with Wipro for last 16 years. Sir started his career as lecturer in the Department of Computer Science and Engineering. Earlier to his tenure at Wipro, he worked with First American Corporation, CMC Limited, Zenith Computers Limited, and Bharat Earth Movers Limited. Sir performed various roles at Wipro Limited, such as Senior Service Delivery Manager, Chief Information Security Officer, Head Transition Management India and Middle East, Head Technical Service Group, Center for Internet Society. Now Sir is General Manager and Head Remote Service Delivery, Global Service Management Center, Mysore. Sir has published several technical papers and represented himself at various forums. Sir has been honored with several awards including Graham Bell Innovation Award 2 times with Niti Aayog, Government of India. On behalf of MITM, once again I welcome Mr. Yerappa R. Krishnan. Welcome you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request Shri Yerappa R. Krishna sir, today's chief guest, to address the gathering. My pranamas to all the dignitaries on the dais, professors, lecturers, staff of MIT, beloved parents and students. Before I start my saying, let me congratulate each one of you for joining and reaching to the destination, achieving the milestone where you are almost reached to the success destiny. So I'm saying this in 2 reasons. One, in the country today you have almost 4.4 crores of college students. Imagine out of this 4.4 crores of students, we have only opportunity for 10 lakh engineers. Okay, you are one among them. Secondly, I want to congratulate you because you are landed in the best of the institution, which is governed and administered by the veterans in the education stream,
Most of them, if you look at that, the trustee to that, the professors are well experienced, and I witnessed over a period of time that, it is going as fast as that, IT industry. Another reason to that, congratulate you all is that you have landed to that, the best of the stream, engineering stream, that to where that country is doing extremely well. Now, let me take that, share that, two views for all of you. If you are looking for a climax, end of the climax of my speech, probably you may have a doubt or you may have a worry. Yes, we have landed to the engineering. What will happen to that, my career? Will I get that, good opportunities? Will there be a scope for my branch, whether it is a mechanical engineering, information science, or a computer science streams, and so on and so forth? Let me end this with that, my giving a view is that you have nothing to worry about it. You will get 100% that, a great career and great opportunities. There is no dearth of opportunities in the country as we speak, in the globe as we speak. Okay. Now it is for you to take up this. I can say in a simply, okay, 4 years of your dedication and devotion to the studies. Andre 4 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸು ನಿಮಗೆ 40 ವರ್ಷಗಳ success ಕೊಡಬಹುದು. Okay. So the 4 years of your dedication and devotion is most important. So let me take you through that, what is happening in the industry. Okay. The industry is very great, looking that very, very great, particularly for India. We are all, in a leader position from a decades. We continue to lead that, the globe from IT and as well as many other the technology services. What all the things is favoring to us in the industry? Okay, I would like to share some of the facts and realities with all of you. Is that, so we have very, very that, favorable policies, and our political that, stability is extremely good. As an industry, our talent is the best, and geo and demography. Ours is the youngest country in the globe with the highest population, with the age group of that, 26 to 30 years. Okay, where the people dividend is the time where we can reap the benefit. If we look at that, every one of in a family, at least we will find that, 2 to 3 people to be working and earning members. Okay, so that's the strength of the country and the political stability and our culture. More importantly, culture has proven us, whether it is an engineering or agriculture and in any of this. So having been that, such a great culture is always that, our base and foundation for the success. And coming to that, other aspects of, the industry view, we are, as per NASSCOM data, or even as per that, many of the analyst data, so we are growing that, 10% year on year in a technology industry and IT industry. So last year, the revenue was about 227 crores. Now we see that, by 2030, so it surpassed that, $500 billion, which is a great, contribution to the GDP. Then you can imagine what is that, your future is going to be. Okay. So other factors which will also that, enable is the IT industry, from the skill and talent point of view, the number of engineering colleges, engineering students, and MBA, MCA, or many of the professional colleges, what we have in India, no other country can produce so much of a talent. So I can tell you one thing, our estimate says the talent which is required for the globe, 60 to 70% can be fulfilled by India. Then you can imagine where you are. So this is about that, the industry, that, the things, but look at that, the technology transformations, what is happening. You would have seen that, in a few years back, probably we had when I started that, my studies, we had only that, one branch of that, computer science. Now you will see that, within computer science, so numerous branches. That's how that, the industry is growing, the learning demand is there. Okay. And
what is going to changes that, in the industry, which will become very, very favorable to all of us is that, okay, today we have mega trends across that, the sectors, which are, to just call out few of them, cloud and infrastructure services. So traditionally what we had that, the infrastructure of your network or a servers or, is getting transformed or being transformed to that, cloud and infrastructure, which we call it as distributed infrastructure services, which ensures your redundancy, the resiliency, then the scalability, etc., which was a big task in the past. So compute is no more a challenge today. In the past, managing the compute itself is that, was a challenge. What this makes for all of us is, now onwards, the development or the growth, if it is the 5% year on year, we will see doubling it or, multiplying that, year on year, because the computing power or cloud and infrastructure, which is growing month on month, year on year, the transformation, the way it is happening, 1 year back, what we started developing and to managing is a completely changed today, okay? And it will change tomorrow. So other aspects of it, which is very, very important, all of you should know, can imagine how that, the connectivity is established. Today, any hook and corner of the country or that in the globe, one can connect to through internet. The 5G connectivity and intelligent connectivity is a big transformation to change that, the life of the people and disruptives and transformations in the industry. And other aspect of it is the process automation. Probably you all that, heard about the AI, Gen AI that, is going to change the life of the, people and that the way we work. And it is going to change that, tremendous way for the growth of that, and increases the productivity, and industry that, growth will become that, multifold in a days to come. So AI is going to that, touch every hook and corner of that, the society and industry, whether it is a mechanical industry, manufacturing, or it's a healthcare. Today, you could say that, earlier, internist that, in ICU, doctor is supposed to be physically present, but today that, doctor can see lot of analysis. Today, even for that matter, our own engineers who work that, on a higher systems, they need not to that, be in front of the system. Predictive analysis will come and AI will tell you what you should do, that, what that, 5 steps of the analysis, then for him to take that, decision which will take. And the cognitive that, the analytics which we are coming up through AI is going to change that, further more on this. So AI is going to be that, big, bet on this. Another big bet is your cyber security. Cyber security is going to touch all of us, including a common man, agriculturate, whether it's a laborer or that, any skilled laborer or a skilled worker, unskilled worker, or a professor or whomsoever it is. It touches that, everywhere. So the cyber security is, and cyber defense is going to be that, a big bet in the industry, and it is important to know that for everyone. And at the end, it may become like a consumer goods. Okay, so you have a big data, the data and the data security. And recently, you would have all of you would have known. So India has introduced the bill on that personal information. Okay, which is also a great that support for the industry growth and for the India growth. So these are all that few things which is the industry. Now, when you have such a wonderful opportunities, okay, how will you make it? What you need to do to succeed? Okay, I am sharing my experiences. Maybe whatever I say now, it may looks like these are all the common themes or that we would have heard from many of you. But again, I am sharing this with my experiences, what I have achieved or what it has also helped me. How will you that convert these opportunities to your success is the most important thing to understand. Firstly, as I said, you have landed in a best of the best engineering college where that you have
a multiple gurus that know who can teach you. I was just going through that, the facilities they made and that, the way that, the framework has created, what else is required, okay? And in spite of this, if you are all looking at that, a very smooth road to drive, you will never get. Please understand, hurdles continue to be there, challenges continue to be there, in spite of whatever is being enabled by that, government, parents and thing, or that, institution. Nothing to blame on the institution, nothing to blame on the ecosystem, nothing to blame here on that, the parents. So you take that, a control, you take an accountability and start working and addressing the hurdles which comes. So for which, what you need to do? I can give you that, a one tip here. One, most of the students which I have seen or I have come across, including my college days, or probably that, the way I interview and that, we get onto the people. So here is, one is skill and other one is a competency. Skill versus competency. Most of the time, students or parents or many of people that, their focus is to get rid of this exam or get out of this exam with a good percentage, marks, okay? If you are going to measure that, your only marks, let me tell you, you will not be able to grab any opportunities which I told you, okay? So along with that, skills in calculating, acquiring, practicing of the competencies, employability skills is the most important, okay? Employability skills probably takes its own that, the time to brief on all this. I'm sure that, in a college also you will hear quickly to tell you, just to give a differentiation, you may learn in your program how to assemble or disassemble, how to design design that, how to draw, make a drawing, but at the same time, or how to do a program. But when it comes to that, competency is all about your decision-making skills, communication skills, okay, and how that, truthful you are, etc., attitude, and many other things. List goes on, right? So these are all very, very important. Please build your competency and academic skills hand in hand. Then I can tell you, any interview you will give or any position you would have been given, you will prove beyond, okay? And you will prove that, beyond that, your own, limits, okay? These employability skills is very, very important. And some of the traits we as individuals need to follow, particularly as students, never give up. Perseverance is the most important. Never give up whatsoever the hurdle. There might be a tough subject, there may be a challenge, we had a COVID, we had that many other challenges, but policies may come into way, and never give up. Please show your consistency. Consistency and perseverance is that most important. The moment if you give up, okay, so this is the tough subject, let me take that, let me focus to get 60 marks in this subject, next semester I can do better. Thereby, you are made a foundation for your failure. If you can think of, this is a tough subject, or this time that, things are very, very tough, then think of how to come out of this. Then I can tell you, you continue on the path of the success. Anywhere, anyone who gives up, he is, lying is milestone for failure. Please don't do that, never give up. The second thing that what you wanted to keep up is, be truthful to yourself. Be truthful to yourself. Nimmanna neevu mosa madkobedi. If you feel what you have to do, you do it. If you are interested on the subject, please go through that subject. If you are not interested, then you can think of that what to do also. So be truthful to yourself. And the other point is that I was told, and in fact I was so impressed when I heard that the punctuality and that some of the ground rules of the college. That reminds me, any one of us can measure that the balances of whether it is a bank balance or that's your wealth and etc. None of us know that what is the time balance. The time management is the most important. You have 8 hours. Don't postpone, procrastinate that your studies. And usually, I know the mindset of the engineering, the students, which we also done. This was the experience also that which I can share.
Many time we procrastinate, postpone. Hey, the examination is 1 week away. Okay, no problem. 7 days is there. I can read. Please do not postpone. Time management is the most important. What will happen within 7 days? Okay, if all goes good, it's fine. But if anything happens in 7 days, then you are getting into that failure mode. The failure mode is not that what one can look for. These are all in your control. The time management is a very, very important to succeed. And whether that in the college or that in the industry. Okay, and continuous learning is the most important. Okay, today for all of us to succeed. Okay, not only in the college, even after college, after getting to the work, the way the industry is changing, so day by day, month on month, year on year, we adapting ourselves to the college, to the industry norms and what is happening is also most important. Please do not that, give up on your learning. Continuous learning and unlearning is the most important. And also that, learning from mistakes is the key. Okay. So these are all that, some of the things. If you can make use of this and follow these traits, I can assure you, I can guarantee you that you will not only get that opportunity, you will become the star and gem in the industry. Probably you can prove yourself to the country. And also that as a last sentence, let me tell you, in the planet, we are that one of that intelligent animal. Human beings are the intelligent animal. Let us not limit ourselves to do this job I have been given, I will do this. Okay, this is what I know, I can do this. This is what I have been taught, I will do this. If you can think of, you can do. That's how that today AI is possible, that the 5G is possible, that Chandrayaan 3 is successful, and so on and so forth. Because when you think, yes, I can do a lot, then only you can do. That's where I can say that lastly is, don't underestimate yourself and set your aim for average. You have to set your aim and goal for the extreme. Like you should think of how to reach to Mount Everest. Not like let me focus this year just to pass that 60% because that exams or these subjects are difficult. Okay, these days are difficult. I have a problem in the college. I have a problem in the family. Okay, so this please aim yourself for the highest targets. Don't satisfy and commit for below average. Lastly, please, your parents today, your parents have sacrificed so much. Their sacrifice you will not be able to realize, okay, unless that you see that very, very openly. And their efforts of that years made you all to join to that such a great institute and such a wonderful that stream of engineering. Please ensure that you become a proud children of your parents and do justice to your parents efforts. So with this I close my speech. Thank you and wish you all the best. Jai Karnataka, Jai Bharat. Thank you, sir, for your helpful advice. I request the dignitaries on the dais to please felicitate our chief guest. And I also request Shri Yarappa R. Krishna, sir, to please accept the felicitation. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಂತಹ ಮಹಾರಾಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮುರಳಿರವರು ಬರೀ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವ ಸಂಚಾರದ ಚೇತೋಹಾರಿ ಗುಣಸಂಪನ್ನರಾದ ಇವರು ತಾತಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರತ್ನಾಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಯರಪ್ಪ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಟಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, HODs, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ MITಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದಂಥ 240 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು 11,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 11,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 800 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡ, ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು, ನಾನು ಕೂಡ ಸಂಬಳ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 800 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ಗಳ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ PhD ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಯರ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಅಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿಯವರು ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 46 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಇವತ್ತು 2,80,00,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯರ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯರ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸುಮಾರು ಜನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೈಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಪದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. MITಲಿ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, MITಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಏನೋ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದೂರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯರ್ರಪ್ಪವರು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ DS ಗುರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ DS ಗುರು ಅಂತಂಥವ್ರು
ದೇವನೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ UGCಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ DS ಗುರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ HODಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ YT ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅಂತಕ್ಕವರು ಎಲಿಯೂರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಹಳ್ಳಿಯವರು. ಇವತ್ತು ಅವರು IASC IITಗಳಲ್ಲಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ YT ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅವರು ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಾಂಡವಪುರದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದಿದ್ರು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಥರ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. 65 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು AICT ಅಂತ ಅತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. IITಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಅವರು 35-38 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. PhD ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಯಂಗೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅತ್ಯಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು MSc ಮಾಡಿ, MCA ಮಾಡಿ, PhD ಮಾಡಿ 10-15 ಜನಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ PhD ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ HODಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದವರಿಂದ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಏನೇನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 4 ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈಸೂರು ಏನಿದೆ, ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ MIT ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ವಿ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಆದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಲಿಂಕಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ 17 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ 240 ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು 3000 ಜನ 4000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು NBA ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, NAC ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ISO ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಟಾನಮಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು UGCಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. UGC ನಾವು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಂತೆ. ನಾನು ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದು. ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 99.9% ನಮ್ಮದು ಅಟಾನಮಸ್ಸು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ UGCಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅಟಾನಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ
ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯರ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರಿಕ್ರೂಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದ ಅಂತ. ನೀವು 4 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಕೂಡ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರೀ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡರು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಅಳಿಯ. ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಈ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗರ ಥರ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು 3 ಸಾಲನ್ನು ತ್ರಿಪದಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ತುಂಬ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕವನವನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡರು ಬರೆದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಂದರೆ, ಮೀನೊಂದ ನೀಡಿದರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಅವಗೂಟ. ಮೀನನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಊಟ. ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಕಲಿಸೆ ನಿತ್ಯ ರುಚಿ ಊಟ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರೀ ಮೀನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಕಲಿಸೋಂಥದ್ದು. ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಕಲಿಸೆ ನಿತ್ಯ ರುಚಿ ಊಟ. ಬಲೆಯ ಹೆಣೆಯಲು ಕಲಿಸೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊನೆ ತನಕ. ಯರ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 4 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ 40 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ. 40 ವರ್ಷ ನೀವು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ವರ್ಷದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ವರ್ಷದ್ದು. ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅನಿಸಿದ್ರಂತೆ ಇರಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗನ ನೀನೇನಾದ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೆಲಸ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ನನಗೇನೋ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೇನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸು ಯಾರಿಗೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮೀನು ಉದ್ಯಮ ಕಲಿಸೆ, ಬಲೆಯ ಹೆಣೆಯಲು ಕಲಿಸೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊನೆ ತನಕ. ಮೀನಿನ ಉದ್ಯಮ ಕಲಿಸೆ ಧನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞ. ಮೀನಿನ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಈ MITಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ಅವಳ ಗಂಡ ತೀರೋದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅದುವರೆಗೆ ಯುದ್ಧನೇ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ಯುದ್ಧ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವನು ಬರೀ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ, ಗಂಡ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, ಹೋಗು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಗು ಅಂತ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಪಾರವಾದ ಸೈನ್ಯ. ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂಗೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ MIT ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಹೊಸ ಥರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ನ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಗಾಧವಾದ ವೈರಿ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ. ಓಹೋ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದು ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಸೇನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ವೈರಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆವಾಗ ಬಾಗಿಲು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯದೆ ಹೋದೆ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೀವು MITಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳಿಸ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡೋಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನೂರಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ,
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಪೋಷಕರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your inspirational words. And thank you so much for introducing our gems of MIT to our gathering. We are very much lucky to have such a inspiring leaders. May I now request Dr. Shivamurthy RC, Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, to introduce our orientation speaker, Shri Rohit Chakratirtha sir, to the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರನ್ನು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಒಂದು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ. ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಬೇಸ್ ಟೈಮ್ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ IIT, JEE, CET ಮೊದಲಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಕಾಲೇಜು, KLE ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು PUC ಹಂತದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಕಳೆದ 1 ದಶಕದಿಂದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಲೇಖನ ಬರಹವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು. ಇವರ ವೈಚಾರಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಬಾಲವಿಜ್ಞಾನದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ತರಂಗ, ಸುಧಾ, ಕರ್ಮವೀರ, ವಿಕ್ರಮ ಮೊದಲಾದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಬಾಲಮಂಗಳದಂಥ ಉತ್ತಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅವರು ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ 7,000 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ ಮನುಷ್ಯ, ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ, ಅಗಣಿತ ವಿಸ್ಮಯ, ಗಣಿತ ಕುತೂಹಲ ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನವಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಸೂತ್ರ ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಶ್ರೀಯುತರು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ TR ಅನಂತರಾಮು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇವರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಅನುಭವ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಂದರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮುಖೋಸ್ಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತು ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿ ಸಕಲವಚನ ಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತಿ ಸಾ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸೇ ಚ. ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಮಂತ್ರಿತರು ಅಂತ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುರಳಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗನಿಸಿತು ಐ ಆಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವ ಆ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ನ ಚೌಕಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವವನು ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಓದಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶಯ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಅಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವವನಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮನುಷ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಗುರುತಿಸುವುದಾದರೆ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬಹುದು, ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬಹುದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತಿನ ಒಟ್ಟು ಹೂರಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಒಂದು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ 6 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು, ಅದು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲ ಗುಣ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಕಲ್ತರೂ, ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ? ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿದ್ರಾಕಂಟಕ ಅಥವಾ ಅನ್ನಕಂಟಕ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಲೀಂ ಅಲಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ.
ಪಕ್ಷಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಸಲೀಂ ಅಲಿ. ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ, 6-7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ. ಅದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಲೀಂ ಅಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಕುತೂಹಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೈಗೆ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಟಿಕೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಆಟಿಕೆ ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮೂಲಕ ಹೊಡೆದು ಆ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. 2 ಹಕ್ಕಿಗಳಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ, ಆ 2 ಸಂಗಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಂದು ಕೂರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಆ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅವರು ಆ ಆಟಿಕೆ ಗನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ. 3ನೇ ದಿನ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ನೀನು ಭೇಟಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಷಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಇದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ನೀನು ಹೊಡೆದಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದರ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಷಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಲೀಂ ಅಲಿಗೆ ಆವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಇಷ್ಟು ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ನಂತರ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ 6-7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮೀಸಲಾಗಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಣಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಲೀಂ ಅಲಿಯವರ ಈ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರುವ ಹೆಸರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ನಾವು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ಅವನು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಡಗು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಂಥ ಹಡಗು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಹಡಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ತಾನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟವನಲ್ಲ. ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿರುಗಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು 4 ತಿಂಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಗಲಾಪಗಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾರಭ್ಯ ನೋಡಿದಂಥ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕುತೂಹಲವೇ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕೊನೆಗೆ ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆತ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೇರಣೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೀಸಲಾಗಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಡಾರ್ವಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು.
ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಇದು ಏನು ವಿಕಾಸವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮ್ಮಾನಗಳು ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹಾರ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವಮಾನವನ್ನು ಉಣ್ಣಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ರು, ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎಳೆದ್ರು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಅವನನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ 15-20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. 300-400 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರೆಹುಳುಗಳ ಮೇಲೆ. ಎರೆಹುಳುವಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರೀ ಎರೆಹುಳುವಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎರೆಹುಳುಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಕೃಷಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಎರೆಹುಳು ಅಂತ ಆತ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆತನ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸುಮಾರು 1,000ರಷ್ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆತ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತ ತನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾನೆ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಹಗುರವಾದಂಥ ಅನಿಲ, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಅನಿಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದಿರ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರಬೇಕು ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಆ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆತ ಕೊನೆಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅವನ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ, ಇವನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದರೆ, ಎರಡನೆಯ ಅಂಶ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಗಣಿತ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ವೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಗಣಿತಜ್ಞ, 10 ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಆತ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು. ಈತ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ, ತನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಯಾವುದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮರುದಿನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫರ್ಮಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ PUCಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಮಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಫರ್ಮಾನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಇದನ್ನು ಆತ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಫರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬ ಗಣಿತಜ್ಞ, ಆತ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. 400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾನೆ. ಓದಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಆ 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ, ಗಣಿತದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ವೈಲ್ಸ್
ಆ ಒಂದು ಫರ್ಮಾನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿ ಆತ ಅದಕ್ಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆತ ಪಡಿತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಹೆಸರು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರಿಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ DRDO ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಸ್ರೋದವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಈ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವರೇನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಮರಳದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಓಡಾಡಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹಾರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಗೆಯುತ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಗುರಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತು. ನಾನೇನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅವರಿಗೆ ಅವರು 10-12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು. 4 ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದೋದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಿದೆ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೆಯೋದಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೋ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ನೆನೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೊಳಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ದನಿಗೆ ಅವರು ದನಿಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ದನಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ ಏನು? ಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆರಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಮೆರಾಕಿ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಮುರಳಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೂರಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಂತಿಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 4 ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಂತದ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಂತಿಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು 3ನೆಯ ಅಂಶ ಏನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ, ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಈಸಿ ರೋಡ್ ಟು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದರೆ ಆತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಆತ ಹಾಳೆ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೊರತಾದ ಯಾವುದೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಛಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರುವ ಹೆಸರು ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಆತ ಕೂಡ 11 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬಡತನ. 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಹುಡುಗನನ್ನು ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಸಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ತಂದೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಊಟವನ್ನು ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಬುಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಹುಡುಗ ಈತ ABCD ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಬುಕ್ ಬೈಂಡ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಕವರ್ ಪೇಜನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ 4 ಪೇಜ್ ಓದ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆದಷ್ಟು ಓದಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಗಲಿತು ಆದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಈತನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈತ ಒಬ್ಬ ಹಂಫ್ರಿ ಡೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಈತ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಂದದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಬುಕ್ ಬೈಂಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈತನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ, ಈತನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರನ್ನು ನೋಡಿ, ಈತನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾದಮೇಲೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, ಬೀಕರ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹುಡುಗ, 10-12 ವರ್ಷದ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಆತ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ, ಬೀಕರ್ಗಳನ್ನು ತೊಳಿತಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹಂಫ್ರಿ ಡೇವಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡು, ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡು ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಬೆಳೀತಾನೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಈ ಲೈಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಈ ಮೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಇದು ಆತನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗಿನ ಒಂದು ಫಲಶ್ರುತಿ. ಆತ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದವನಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನಲ್ಲ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದವನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಆತ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ದೂರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಂಶ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಹಾಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವರನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಾಯಬೇಕು, ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಈ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆಗ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೊಂದು 2-3 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು
ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತ. ಅವರು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದೇನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು. ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂವೇದನೆ ಇದೆ, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೀತವೆ, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಉಸಿರಾಡ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವರು ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು. ಅವರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವಿಷದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡ ಇದೆ, ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ವಿಷವನ್ನು ಸುರಿತೇನೆ, ಈ ವಿಷವನ್ನು ಸುರಿದಾಗ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂವೇದನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ನರಳಾಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗದು ಸಾಯುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಈ ಯಂತ್ರ ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿಷವನ್ನು ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುರಿತಾರೆ. ಸುರಿದು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಖಚಿತತೆ ಇದೆ, ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷದಿಂದ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಉಳಿದ ವಿಷವನ್ನು ತಾನೇ ಎತ್ತಿ ಘಟಘಟ ಅಂತ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು 100ಕ್ಕೆ 100 ಖಚಿತತೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಯಂತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರ, ನಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಖಚಿತತೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ SN ಬೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಬೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ PUCಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೋಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಬೋಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ, ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಬೋಸ್. ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಬೋಸ್. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಜರ್ನಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇನು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಿರಸ್ಕೃತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ನೀವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದುವರೆಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖಚಿತತೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಆ ಪೇಪರನ್ನು ಓದಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜರ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೋಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬೋಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೋಸ್ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಖಚಿತತೆ ಇತ್ತು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಗೆಲಿಲಿಯೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುರೋಪಿನ ಜಗತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ರಿ, ಅದು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗೋದಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನಿಕೋಲಾಸ್ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೆಲ್ಲಿಯೋ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ
ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎಳಿತಾರೆ. 80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ, ಆ 82 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೀತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತನನ್ನು ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈತ ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ ನೀರುಗಾಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ, ಸೂರ್ಯನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ನೀ ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸರಿ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಆತನನ್ನು ಕಿಚಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ನಿಂದೇ ಸರಿ ಅಂತ ನೀನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇವತ್ತು ಕೊನೆಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯನೇ ನಮಗೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ನಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ 83 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಹ ಸಹಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯನೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತು ಬರೋದು, ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ನಕ್ಕು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಖಚಿತವಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು, ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಒಂದು ವಿಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರಂತೆ, ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಕೂರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಈ ವಿಮಾನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋರು ನಿಮ್ಮದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಎದ್ದು ಓಡಿದ್ರಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದ್ದು ಓಡಿದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನರ್ಧ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದು, ಹಾರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವುದು ನಿಜ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವುದು ನಿಜ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ. ಇನ್ನು 5ನೇ ಅಂಶ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾನವೀಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ, ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ನೆಲದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು KRS ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೊರಗಿನ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವರು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೂರಾರು. ಅದು ಕಬ್ಬಿಣ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರು? ಅವರು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ದಿವಾನರಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಾಮದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು 10 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು 10 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಹಾರಾಜರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅವರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದಿವಾನರಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಾಮದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಸಿ ನದಿ, ದಾಮೋದರ ನದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನದಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತವೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು.
ಆವಾಗ ಈ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು 1-2 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನಜೀವನವನ್ನು, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಿಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಬಲಯುತವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ ಅವರಿಗೆ 101 ವಯಸ್ಸು. 101 ವಯಸ್ಸು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೇವೆಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಷ್ಟು ಸಾಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಯಾವ ಸನ್ಮಾನವೂ ಬೇಡ, ಯಾವ ಪಾರಿತೋಷಿಕಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾನವೀಯತೆ. ನಾವು 4 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ, 15-16 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೀವು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೀಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಗಳು, ಸಹಾಯದ ಕೈಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತಗಳು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಒಂದು ಋತದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಾನವೀಯತೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೂ ಯಂತ್ರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಯಂತ್ರ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ 4 ವರ್ಷ ದುಡಿದು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬದುಕಿದರೆ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು. ನೀವು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕೀಟ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿರಾಕ್ಯೂಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದುರ್ದೈವ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಓವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ಯು ಆರ್ ಓವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು, ನಿಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಯ ಒಂದು ನಾಲೆಜನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ IISc, ಆಗ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಿನ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಳು, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುವಂಥ ಇಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇವರ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರೊಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗರು ಇವರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ತೆಗಿರಿ, ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ ತೆಗಿರಿ. ಆದರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವರು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೂರಾರು PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ದೊಡ್ಡ ಬರಹಗಾರ, ಲೇಖಕ, ಸಂಶೋಧಕ, ದೊಡ್ಡ ಕೀಟ ತಜ್ಞ, ಅವರು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು DRDOದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಾವು ಎತ್ತರವಾದ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಲಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಹಾರಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇದು ಹಾಕಬೇಕು, ಏನು ಬೇಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಸರಳ ಹಾಕಬೇಕು, ಕಂಬಿ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಜಿನ ಚೂರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕು, ಕಂಬಿ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಯೋಚನೆಗಳೇ. ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ಬಂದು ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಗಾಜಿನ ಚೂರು ಅದು ಅವುಗಳ ಕಾಲು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ತುಂಡಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾನವೀಯತೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಮಾನವೀಯತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲೆ 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 ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ, 2 ವೀಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ, ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಳ್ಳಿಯವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ AC ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲಿಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕಾ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6 ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 6ನೇ ಅಂಶ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸೋದು ದೇಶ ಮೊದಲು. ದೇಶ ಮೊದಲು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 1-2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ. 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಡತನ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವಂತೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಿರಬಹುದು. 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಡತನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಪೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥ ಗೋಧಿ, ಅವರು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಗೋಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಕಳಪೆ ಗೋಧಿ, ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಕಳಪೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೆವು 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿತ್ತು, ಈ ದೇಶ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಂತೂ ದೇಶದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಬಹುಶಃ ನೀವಂತೂ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್
ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಹಾಲು ಅಂತ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಅವನ ತಾಯಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಲು ಅಂತ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ, ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಅಂತ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಗುಜರಾತಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಅವರ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೈರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಮೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದರು. ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಕ್ಷೀರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಹಡಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫುಲ್ ಕೋಟು ಬೂಟು ಸೂಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂತಹ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ. ಆವಾಗ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ. ಅಂತಹ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಕೀರ, ಒಬ್ಬ ಅವಧೂತನ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಯವರು, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ, ಟಾಕುಟಿಕಾಗಿ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆವಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಅದಿರನ್ನು ಮತ್ತು ಲೋಹ ಮಾಡುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾರು? ಆವಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ನೀವು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಚಿಕಾಗೋ ಅನ್ನುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಅವರು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಮ್ಶೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ. ಜಮ್ಶೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಆ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡುವ ಭಾರತ ಹೀಗಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ತನ್ನ ನೆತ್ತರಿನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ರಹಿತ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಜಮ್ಶೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ. ಆ ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಸ್ರೋದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾರೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಸರ್ ಇದು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಿದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದೇ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ಐಡಿಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳುಗಳು, ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಕೆಟ್ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು, ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಬಕ್ಷೀಸು ಕೊಡ್ತೇವೆ,
ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಟೀಮಿನ ಅಷ್ಟೂ ಮಂದಿಯನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪಡಿಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಅದು ನನ್ನದು, ಆದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಇವರೆಲ್ಲರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಹೆಸರು, ಇಸ್ರೋದ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಶೀತಲ ಸಮರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1960 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಯನಿಯರ್ಸ್. ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಬೇಕು, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುವ ಹಾಗಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದವರು ರಷ್ಯಾದವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಷ್ಯಾದವರು ಅಮೆರಿಕದವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ನಾಳೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಟಿ ವಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ರಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಗಳಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ, ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು, ನನ್ನ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ದೇಶದ ಸೇವೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರಣ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾವು 4 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ನನಗೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷದ 20 ಲಕ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಲಿತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಬಿಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಒಳಗಡೆ ಅವರು 10 ಜನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಉದಾತ್ತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ 90% ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿಯೇ ಬದುಕನ್ನು ಮುಗಿಸುವವರು, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರು ಆ 10% ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ 10% ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಬದುಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆ ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಕು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸಣ್ಣ % ಮಾತ್ರ. ಆ ಸಣ್ಣ % ಮಂದಿ ಅವರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಅಂತೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು, ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಬಂದ. ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ಪರಮಹಂಸರೇ, ನಾನೊಂದು ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ, ಏನಪ್ಪ, ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ, ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಒಂದು ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ, ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ನೀರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಹೋದ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ನೀರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 15 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಸಾಧನೆ, 15 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು 15 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ 6 ಕಾಸಿನ ವಿದ್ಯೆ, ಕೇವಲ 6 ಕಾಸಿನ ವಿದ್ಯೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 6 ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂಬಿಗ ನಿನ್ನನ್ನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೀನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 15 ವರ್ಷ ನೀನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನೀರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಇಡ್ತೇವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಥರ ನಾನು ಒಂದು 4 ಮಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಆದರೆ, ಅಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ, ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹೋದ, ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವನು ಕೆರೆಗೆ ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೊಂಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವನು ನದಿಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಆ ಚೊಂಬನ್ನು ಯಾರೋ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅದನ್ನು ಆ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದನಂತೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚೊಂಬು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಅವನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾಡ್ದ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾಡಿ ಇವನು ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಸುಮಾರು 100-150 ಶಿವಲಿಂಗಗಳು ಹೊಯ್ಗೆ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುವಂತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇದೇನೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೇವೆ. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರಿದ್ರು ನಾವು ಸೇರ್ತೇವೆ. ಸ್ವಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು 10ರಲ್ಲಿ 11 ಆಗ್ತೇವೆ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಆಗ್ತೇವೆ. ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪಾಠಗಳಾಗಬೇಕು. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ, ಪ್ರಥಮ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ? ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು, ನಮಗಿಂತ ಎತ್ತರದವರನ್ನು, ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನು, ನಮಗಿಂತ ಮಹಾತ್ಮರಾದವರನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಮಾನರನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ 4 ವರ್ಷದ ಡಿಗ್ರಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಬಂದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ 4 ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇಬ್ಬರು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ನದಿ, ಎಲ್ಲ ನೀರುಗಳ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ನೀರು. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಈ ನದಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಈ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ನದಿ, ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಈ ನದಿಯ ಜೊತೆ ತಳಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಈ ನದಿಯ ಜೊತೆ ತಳಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ನದಿಗೆ ಇಳಿತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸು, ಚಿತ್ತ ಕೂಡ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು, ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲೇಜು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೀರೇ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಕೆಟ್ ನೀರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನೀರೇ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ನನಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ 4 ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಆವಾಗ ಈ ನೀರು ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ 4 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕಳೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜುರವರು ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಮಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ. ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ he has given fantastic examples. I want all of you to give a fantastic hand, please. See, we all know what he has spoken, we just have to practice it. Okay, now I thank the management of MET, Dr. Murali, for giving me a few moments to talk about our product here. On the right side, you find Make in India laptop. Here, this orientation program, I'm very, in fact, you are all blessed. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು there was no such organization at all and no such in fact facilities for the students to know each other. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತು ಇವನು ಯಾರೋ ಅವನು ಯಾರೋ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ, ಯು ನೋ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ, ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಫಾರ್ this. Now here, what you see on the right hand side is a Make in India laptop, and this particular laptop is made in Karnataka. So you have to be very happy for it. Okay, give hand for yourself. You know, our government has made a policy to ban imports of laptops and other electronic items from China, Taiwan and other countries. So keeping this in mind, we have launched this initiative that Make in India laptops for students and professionals like you. So please make use of this opportunity. And this laptop is at least 10 to 15,000 rupees less than what is available with the branded ones. I will not name the branded ones, but with the same configuration, it is 10 to 15,000 rupees less. So, and anyone who does the spot booking today will get 1,000 rupees discount. I would also like to, that here for our project, Intel has invested around $35 million for our, in fact, helping us to design the entire laptop so that in fact, the ground root people, the boys, the girls, the students, and in fact, the Indians are benefited by this particular product. So Intel himself invested around $35,000. So we have to thank Intel also. And I'd like to, in fact, just whatever Rohit Chakravarti mentioned, I don't know, I think so everyone has made a note of what he has spoken. You please make a note and you try to at least imbibe some part of it. Keeping that in mind, see, we are also engineers, and I would like to thank everyone once again. I would like to thank the management of MET for giving us opportunity. This stall will be open here. Please, I want everyone to come here and register your name so that we can give you the laptop before your college starts. Thank you very much, sir. ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿರುವ, ಯಾವ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಸರಿಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜು ಬಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು 9 to 10, 10 to 11, 11 to 11:15 ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 11:15 ಇಂದ
1:15ವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ 2 ಅವರು, ಮತ್ತೆ 45 ನಿಮಿಷ ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಈ ಸಾರಿ ನಾವು 16 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಆ 16 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ 9 to 10 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ 3rd ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಡೀ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವೂ 1 ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಥರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿಜ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ಅವರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ನಂತರ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಈಗ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 58 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವಾಗಿ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ತಾವು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 15ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಕರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಟಪಟ ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಧಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ತಮಗೆ ಯಾರು ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಕಾರ್ ಏನಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಾರು ಏನೂ ಬೇಡ, ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ನೀವು ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧಕರನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಶ್ರೀ ಯರಪ್ಪ ಕೆ ಕೃಷ್ಣರವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 240 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆದಂಥ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈಸೂರು ಇವತ್ತು 3000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಮಹಾರಾಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಎಸ್,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಾರಾಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಹಾರಾಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಟಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಹಾರಾಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಎಚ್ ಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಹಾರಾಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರು ಡಿ ಎಸ್, ಟ್ರೆಸರರ್ ಮಹಾರಾಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಾಂಡೂಪುರ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ್ ಆರ್ ಕೊಪ್ಪರ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅವರು, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಜಿ ರವರು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ, ಹಾಗೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. Things do not change, we change. Grab the knowledge, be the change. Do something good and innovative today that your future self will thank you for. Believe, persist, and succeed. Have a wonderful journey in MIT Mysore. Best wishes to all the students. ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬುದು ಬೀಜದ ಹಾಗೆ, ಬಿತ್ತುತ್ತಲೇ ಇರಿ, ಚಿಗುರಿದರೆ ಮರವಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಲಿ. ಈ ನಾಣ್ಣುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ನೀವಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಡಬಹುದು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲು ಧನ್ಯ ಸುಂದರ್ ಸರ್ವನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. होल ग्रुप सावधान, राष्ट्रगीत शुरू कर. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. बोलो भारत माता की. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಆಸೀನರಾಗಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಯಾರು ಫುಡ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ.
it that they are going to learn? That was also briefed during the last class. Now let me straight away get into the module 1 of this subject, that is elements of mechanical engineering. As I had mentioned, and in continuation with the same, if we speak about this subject is elements of mechanical engineering, and it has got the basic elements of the entire branch of mechanical engineering. That is why it is called elements of mechanical engineering, that is EME. And then here in the module 1, we have got introduction.
ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ. ದೂರದಿ ಕುಳಿತು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಾಠವ ಮಾಡೋ ಹೊಸತನವೊಂದು. ಆಲಿಸು ನೀನು, ಬರೆದುಕೊ ನೀನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟುಗಳನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಆಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯದೆ ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ. ಸೆಮ್ಮಾಗಲಿ ಲಾಸೆಮ್ಮಾಗಲಿ ಪಾಠವು ನಿಲ್ಲದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠ ನಿಲ್ಲದು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇರಲಿ ಸಿವಿಲೇ ಇರಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜು ಇದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ, ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡದೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ MIT ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಚಿರಋಣಿ, MIT ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಚಿರಋಣಿ. ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಮೆರೆದಿರುವ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಶ್ರಮಿಕ ಜೀವಿಗಳು, ಕೀಟಲೆ ಮಾತುಗಳೇ ಗಿಫ್ಟು. ಝೂಮ್ ಟೀಮ್ ಲಿಂಕಿನ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು, ಜಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಅಂಬಾನಿಯದು. ಸೌಂಡು ಘೋರ ಅಂತ ಬಂತು ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪಿನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತು ವೆಬ್ಎಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಯಾರದು ಪೇಪರ್ ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾರ್ದೋ, ಗೂಗಲ್ ಯಾರ್ದೋ, ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರ್ದೋ, ಈ ಲಾಗಿನ್ ಯಾರ್ದೋ. ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವ, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿರುವ, ಇದು VTU ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು, ಅಂತೂ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ.
Computer Science and Engineering, MIT Mysore. Warm greetings to all the viewers. I'm taking you to video tour to our department, the Department of Computer Science and Engineering. It's one among the premier institute in Mysore region, started way back 2017 by the group of eminent professors with the aim of providing quality and affordable engineering education. I am Dr. Shivamurthy, Professor and the Head, Department of Computer Science and Engineering, Maharaja Institute of Technology, Mysore. Department started in the 2007 with the intake of 60. Soon after 1 year, applied for the increased intake and got an approval from AICT and VTU. Now the department is sanctioned intake of 120 students. And these are the evidences about my departmental curricular and extracurricular activities. Most of our students achieved highest levels in curricular and extracurricular activities, and many of the students have bagged many awards and certifications. These are the evidence about our students' participation in many of the competitive programs. Welcome to the walkthrough to our Pentium laboratory. So this laboratory is named as Pentium after a series of microprocessors introduced by Pentium. This laboratory was established in the year 2012. So we have a small notice board deposited in the laboratory wherein we have department layout, lab layout, syllabus of the current academic year being run, and student list. So along with this, we have a display of the mission of the institute as well as the department and POs and PSOs of the department. So we have around 40 systems, all are of dual core processors with Windows and Linux support, and the required software to run this particular laboratory includes Scale, Xilinx and electronic workbench, and all these softwares are installed on all the processors. So we have various other major equipments in the laboratories, includes cathode ray oscilloscope, DC regulated power supply, signal generator and IC trainer kits. Along with this, we have analog and digital tester to test our ICs. An additional facility provided within this laboratory is Ekalavya Laboratory. Ekalavya Laboratory enables students to learn in self-learning of the design of electronic circuits. As a result, in the previous academic year, we have few projects developed by the students. At the end, we also add few mini projects as an outcome of our Ekalavya Laboratory. I am Sushma. This is Param Lab, which has got a square meters of 275 square meters. The name Param to this is after the supercomputer, which is the pride of India, and the supercomputer which is designed and assembled by CDAC. In this lab, we run with the laboratory programs like algorithms, DBMS, data structures. This is the one is showing we will use the GCC compiler to do the DBMS lab. Here we have also as stated over there, we are using Anaconda over here, and one of the terminal which we are using over here is Jupyter from the Anaconda, which is depicting the famous language Python, encouraging students that syntax is not so challenging. And this is the simulator, NS2 simulator which we are using. It is showing the node reachability over here. And the specifications which we specified is just being displayed in this particular system, showing 4 GB RAM and 64-bit operating system. We handle like data structures and algorithms, which is the one major programming language which is encouraging students to get the highest packages. So all the hardcore development companies will emphasize on data structures and algorithmic, which we will be handling. Myself will also handle those subjects, and that is also being done in this particular lab. So welcome to Project Lab. So this Project Lab mission is an additional facility that has been created keeping in mind the requirements of the students who are conducting final year academic project.